In previous lecture, we have studied about the reproduction in Selaginella. Selaginella is reproduced by two methods, vegetative method and asexual method. In asexual method, it forms strobilus, and in strobilus there are two types of sporangia, that is microsporangia and megasporangia. By these two sporangia there are forming of zygote, and it is asexual reproduction. In vegetative reproduction, we have studied about the tubers, runners and fragmentation. Selaginella reproduced by fragmentation, tubers and runners. Today we will discuss about the gametophytic phase in Selaginella. As we have discussed earlier that Selaginella having every pteridophyte having two phases in their life cycle, that is sporophytic phase and gametophytic phase. In previous lecture series, we have completed the sporophytic phase of Selaginella. Today, we are starting the gametophytic phase in Selaginella. This is the last topic of unit. Gametophytic phase. The spore is the mother cell of gametophytic generation. Selaginella is heterosporous and produces two types of spore. The smaller are microspores and the larger are megaspores. સેલાજિનેલામાં જે સ્પોર ફોર્મ થાય, ઝાયગોટ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનમાંથી ઝાયગોટ ફોર્મ થાય અને એના પછી જે સ્પોર ફોર્મ થાય, એ સ્પોર છે એ ગેમેટોફાઇટિક જનરેશનની મધર છે. ઓકે, જે સ્પોર ફોર્મ થાય એમાંથી જ ગેમેટોફાઇટિક જનરેશન સ્ટાર્ટ થાય. સ્પોર ઇઝ અ મધર સેલ ઓફ ગેમેટોફાઇટિક જનરેશન. Selaginella is heterosporous. That means Selaginella having two types of spore. જે ટુ ટાઈપ્સ ઓફ સ્પોર હોય એમાંથી એક ટાઈપના જે સ્પોર છે એ સાઇઝમાં નાના હોય અને બીજા જે સ્પોર છે એ સાઇઝમાં મોટા હોય. જે નાના સ્પોર્સ હોય એ માઇક્રોસ્પોર અને જે મોટા સ્પોર્સ હોય એ મેગાસ્પોર્સ. This difference in size of the spore is related to the fate and function. જે આ સાઇઝની ડિફરન્સ છે બે ટાઈપના સ્પોરમાં, એનું જે રીઝન છે એ શું છે, એનું ફંક્શન છે. જે નાના સ્પોર છે એ જે નાના માઇક્રોસ્પોર છે એ મેલ સ્પોર તરીકે વર્ક કરે અને જે મોટા છે એ ફિમેલ સ્પોર એઝ અ ફિમેલ સ્પોર વર્ક કરે. Microspores develop into male gametophyte and megaspore develop into female gametophyte. જે માઇક્રોસ્પોર છે એ મેલ ગેમેટોફાઇટમાં ડેવલપ થાય અને જે મેગાસ્પોર છે એ ફિમેલ ગેમેટોફાઇટમાં શું થાય, ડેવલપ થાય. Spore is a mother of gametophytic generation. There are two types of spore, smaller and bigger. Microspores are smaller in size while megaspore are bigger in size. Microspore develop as a male gametophyte અને જે megaspore છે it develop as a female gametophyte. First one is male gametophyte. Microspore are smaller, spherical in structure, ranging 0.015 to 0.06 mm in diameter. માઇક્રોસ્પોર છે એ સ્મોલ, નાના હોય, સ્ફેરિકલ એટલે રાઉન્ડ હોય, સ્ટ્રક્ચર કેવું એનો જે શેપ છે કેવો હોય, રાઉન્ડ હોય અને એકદમ બહુ નાના મિલીમીટરમાં હોય, 0.015 to 0.06 millimeter in diameter. Microspore surrounded by thick ornamental exine and relatively entine. માઇક્રોસ્પોર છે એની આજુબાજુમાં બે વોલ હોય. બહારની વોલ હોય એ એકદમ થીક હોય એને એક્ઝાઇન કહેવાય અને અંદરની વોલ છે એ ઇન્ટાઇન કહેવાય. બહારની વોલ છે એમાં થીક ઓર્નામેન્ટલ લખ્યું છે, બરાબર. બહારની વોલ છે એ એકદમ સ્મૂધ ન હોય એટલા માટે જાડી હોય અને સ્મૂધ ન હોય એટલા માટે ઓર્નામેન્ટલ. એટલે બે ટાઈપની વોલ હોય, બહારની વોલ છે એ એક્ઝાઇન અને અંદરની વોલ છે એ ઇન્ટાઇન. The spore has a single haploid nucleus and granular cytoplasm
રીચ ઇન ફેટી સબસ્ટન્સ. જે સ્પોર છે એની અંદર સિંગલ ન્યુક્લિયસ હોય અને હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ. હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ મીન્સ કે એની અંદર જે ક્રોમોઝોમની પેર્સ છે એ ક્રોમોઝોમ છે એ પેર્સમાં ન હોય, સિંગલ ક્રોમોઝોમ પ્રેઝન્ટ હોય. એટલે માઇક્રોસ્પોર છે એમાં સિંગલ ન્યુક્લિયસ હોય. ન્યુક્લિયસ કેવું હોય? હેપ્લોઇડ હોય, મીન્સ એન. હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ હોય અને એનું જે સાઇટોપ્લાઝમ છે એ ગ્રેન્યુલર હોય. ગ્રેન્યુલર એટલે જે નાના ફેટી સબસ્ટન્સના જે નાના ઓઇલ બોડી ફોર્મ થાય એવા ટાઈપનું ગ્રેન્યુલર સાઇટોપ્લાઝમ પ્રેઝન્ટ હોય. In Selaginella, microspores germinate inside of the sporangia. Thus, the development of microgametophyte is in situ or precocious. હવે જે સેલાજીનેલા છે એમાં માઇક્રોસ્પોર છે એ માઇક્રોસ્પોર એ અંદર સ્પોરેન્જિયમની અંદર જ જર્મિનેટ થાય. બરાબર? માઇક્રોસ્પોરનું જે ડેવલપમેન્ટ છે એનું જર્મિનેશન છે એ સ્પોરેન્જિયાની અંદર થાય. એટલા માટે એનું જે ડેવલપમેન્ટ ઓફ માઇક્રોગેમેટોફાઇટ ડેવલપમેન્ટ છે એ કેવું હોય? ઇન સિટુ શું કામ? તો કે એનું જે સ્પોરેન્જિયા છે એની અંદર ડેવલપ થાય છે એટલા માટે. જનરલી 13-celled microgametophyte is formed inside the microsporangium and are dehisced. હવે જે માઇક્રોગેમેટોફાઇટ છે એ કેટલા સેલનું હોય? 13 સેલનું. આવું બધું તમને 1 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં પૂછી શકે. 13 સેલ છે એમાં હજી આગળ એવું આવશે કે 13 સેલમાં કયો સેલ છે એ કયો છે, એ બધું યાદ રાખવાનું છે. જનરલી 13-celled microgametophyte is formed inside the microsporangium. માઇક્રોગેમેટોફાઇટ છે એમાં 13 સેલ પ્રેઝન્ટ હોય. 13 સેલ છે એ કેની અંદર હોય? તો કે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમની અંદર. આપણે આગળની લાઇનમાં જોયું કે જે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ છે એની અંદર જ માઇક્રોસ્પોર છે એ ડેવલપ થાય. એટલે માઇક્રોગેમેટોફાઇટ છે એ 13 સેલનું હોય અને જ્યારે એ ડેવલપ થઈ જાય ત્યારે શું થઈ જાય? બ્રેક થઈ જાય, ડેહિસ થઈ જાય. The male gametophyte is shed from the microsporangium at 13 cell. હવે જે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ છે જે 13 સેલનું છે એ માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ છે એની અંદર જ મેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ જનરેટ થાય. હવે એ 13 સેલમાંથી એક સેલ છે એ પ્રોથેલિયલ સેલ હોય. બરાબર? એક જે સેલ છે એ પ્રોથેલિયલ સેલ હોય, એની અંદર 4 એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ હોય. એ 4 એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ છે એ ફર્ધર ડિવાઈડ થઈ અને શું બનાવે? માઇક્રોસ્પોર્સ બનાવે. અને 8 જેકેટ સેલ હોય. મેલ ગેમેટોફાઇટને 13 સેલ છે એ ફોર્મ કરે. બરાબર? મેલ ગેમેટોફાઇટના ફોર્મેશનમાં 13 સેલ છે એ વર્ક કરે અને 13 સેલમાંથી એક સેલ છે એ પ્રોથેલિયલ સેલ, 4 સેલ છે એ એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ. એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ એટલે એ જે ફર્ધર એનું ડેવલપમેન્ટ થાય ને પછી એમાંથી શું ફોર્મ થાય? માઇક્રોસ્પોર્સ. અને 8 જેકેટ સેલ હોય. એના જે આજુબાજુમાં એને સરાઉન્ડ કરતા હોય જેકેટ સેલ કેટલા હોય? 8 હોય. It enters into the partially opened microsporangium where further development of male gametophyte takes place. જે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમનું જે આગળનું કવર હોય એ થોડુંક અમથું ખુલ્લું હોય. બરાબર છે? એમાંથી જે માઇક્રોસ્પોર છે એમાં એન્ટર થાય અને પછી શું થાય? એનું જે ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ છે એની અંદર જ થાય. In some species, it is believed that further development of male gametophyte takes place in a soil. ઘણી બધી સ્પીસીસમાં એવું માનવામાં આવે છે કે જે આગળનું જે એનું મેલ ગેમેટોફાઇટનું જે ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ છે કે એની અંદર થાય? સોઇલમાં થાય. ઓકે? હવે માઇક્રોસ્પોર છે એ નાના છે, રાઉન્ડ છે અને 0.15 to 0.06 mm ડાયામીટરના છે. માઇક્રોસ્પોરની આજુબાજુમાં 2 વોલ હોય, એક્ઝાઇન અને ઇન્ટાઇન. ઇન્ટાઇન છે એ એક્ઝાઇન છે એ કેવું હોય? થીક હોય અને સ્મૂધ ન હોય, એટલે ઓર્નામેન્ટલ એક્ઝાઇન હોય. સ્પોર છે એ સ્પોરની અંદર સિંગલ ન્યુક્લિયસ હોય અને હેપ્લોઇડ નંબર હોય. હેપ્લોઇડ સિંગલ ન્યુક્લિયસ હોય અને સાઇટોપ્લાઝમ કેવું હોય? ગ્રેન્યુલર હોય.
અને સાઇટોપ્લાઝમમાં શું હોય? ફેટી સબસ્ટન્સ હોય. હવે જે માઇક્રોસ્પોર છે એ કેની અંદર જર્મિનેટ થાય? તો કે માઇક્રોગેમેટોફાઇટની અંદર જ જનરેટ થાય, એ જર્મિનેટ થાય. એટલા માટે એને શું કહેવાય? ઇન સિટુ ઓર પ્રિકોશિયસ. કેટલા સેલ હોય? 13 સેલ હોય. 13 સેલમાંથી એક સેલ છે એ પ્રોથેલિયલ સેલ અને 4 એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ અને 4 જેકેટ, 8 જેકેટ સેલ. જે 4 એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ છે એ એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ છે એ શું થાય? ફર્ધર એનું ડેવલપમેન્ટ થાય અને એ માઇક્રોસ્પોર ફોર્મ કરે. હવે જે તે સેલનું માઇક્રોગેમેટોફાઇટ છે એ શું થઈ જાય? ડેહિસ થઈ જાય. ડેહિસ થઈ જાય એટલે બ્રેક થઈ જાય. બ્રેક થાય અને એ પછી કેમાં એન્ટર થાય? જે મેગાસ્પોરેન્જિયમ છે. મેગાસ્પોરેન્જિયમ એટલે કે જ્યાં ફિમેલ સ્પોર ડેવલપ થાય છે, મેગાસ્પોરેન્જિયમમાં ડેવલપ થાય અને એનું જે આગળનું ડેવલપમેન્ટ છે એ એની અંદર થાય. ઘણી બધી સ્પીસીસમાં એવું માનવામાં આવે છે કે જે અમુક જે મેલ ગેમેટોફાઇટ છે એનું ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ કેની અંદર થાય? સોઇલની અંદર. 4 central primary androgonial cells of male gametophyte divide repeatedly, forming the mass of 128 to 256 anthrozoid mother cell or androcyte. હવે જે 4 એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ હતા, 4 એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ છે એ ડિવાઈડ થાય રિપીટેડલી. એ રિપીટેડલી ડિવાઈડ થાય અને શું કરે? માસ ફોર્મ કરે. 128 to 256 જેટલા સેલ છે એ પ્રોડ્યુસ કરે. બરાબર છે? અને એ જે સેલ્સ પ્રોડ્યુસ કરે એને શું કહેવાય? એન્થ્રોઝોઇડ મધર સેલ્સ. એન્થ્રોઝોઇડ મધર સેલ્સ ઓર એન્ડ્રોસાઇટ એવું કહેવાય. Each androcyte metamorph into spindle-shaped biflagellate anthrozoid. હવે જે આ એન્થ્રોસાઇટ છે એ મેટામોર્ફસ થાય. એટલે મેટામોર્ફસ એટલે કે એમાં ઘણા બધા ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ આવે અને એ ચેન્જને લીધે એમાં શું થાય? સ્પિન્ડલ શેપનું થઈ જાય અને બાયફ્લેજેલેટ, 2 ફ્લેજેલા બને અને એને શું કહેવાય? એન્થેરોઝોઇડ. 2 ફ્લેજેલા હેવિંગ અનઇક્વલ સાઇઝ. જે 2 ફ્લેજેલા હોય એમાં એની સાઇઝ કેવી હોય? અનઇક્વલ હોય. Antherozoids are liberated by the rupturing of endosporium and swim in the water till they reach the neck of archegonium. Here, this is the prothelial cell. Okay, આપણે કેટલા સેલનું કીધું? કે 13 સેલનું જે મેલ ગેમેટોફાઇટ છે કેટલા સેલનું હોય? 13 સેલનું હોય. બરાબર છે? એમાંથી એક પ્રોથેલિયલ સેલ હોય, 4 એન્ડ્રોસાઇટ સેલ હોય અને બાકીના જે 8 છે એ જેકેટ સેલ હોય. ઓકે, હવે જે આ એન્ડ્રોસાઇટ સેલ છે એ ડિવાઈડ થાય અને 128 to 256 જેટલા એન્થ્રોઝોઇડ મધર સેલ બનાવે અથવા તો એન્ડ્રોસાઇટ્સ બનાવે. બરાબર છે? આ એનું જે ડિવિઝન છે એ છે. બરાબર છે? હવે એમાંથી મેટામોર્ફસ થાય અને એ શું ફોર્મ કરે? બાયફ્લેજેલેટ સ્પિન્ડલ શેપ એન્થેરોઝોઇડ છે એ ફોર્મ કરે. હિયર યુ કેન સી ધીસ ઇઝ ધ એન્થેરોઝોઇડ છે. બરાબર? એન્થેરોઝોઇડમાં કેટલી? 2 ફ્લેજેલા છે. 2 ફ્લેજેલામાં એની સાઇઝ કેવી છે? અનઇક્વલ સાઇઝની 2 ફ્લેજેલા છે એ પ્રોડ્યુસ કરે. Antherozoids are liberated by the rupturing of endosporium and swim in the water till they reach the neck of archegonium. હવે જે આ એન્થેરોઝોઇડ છે એની આજુબાજુની વોલ છે એને આપણે પહેલાં શું કીધું હતું? એક્ઝાઇન અને ઇન્ટાઇન. હવે જેમ જેમ એનું ડિવિઝન થતું ગયું એમ એની જે સેલ વોલ છે એમાં ચેન્જીસ આવતા છે. સેલ વોલમાં ચેન્જ આવે એટલા માટે એને હવે શું કીધું? એન્ડોસ્પોરિયમ. એની સેલ વોલ જ છે પણ સ્ટ્રક્ચર શું છે? એન્ડોસ્પોરિયમ. ઓકે, હવે આ એન્ડોસ્પોરિયમ છે એ શું થાય? કે રપ્ચર થઈ જાય. એટલે આના જે સેલ્સ છે એ શું થાય? રપ્ચર થઈ જાય અને જે આ સ્પર્મેટોઝોઇડ છે અથવા તો એન્થેરોઝોઇડ છે એ શું થાય? વોટરમાં લિબરેટ થઈ જાય અને એની પાસે ફ્લેજેલા છે એટલે એ શું કરે? સ્વિમ કરે અને ઇટ રીચ ટુ ધ નેક ઓફ આર્ચિગોનિયમ. આર્ચિગોનિયમ છે એ ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે. બરાબર? જેમાં આમાં એન્થેરોઝોઇડ છે એવી જ રીતે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે એમાં શું હોય? આર્ચિગોનિયમ. એટલે જે આ બાયફ્લેજેલેટ સ્પિન્ડલ શેપનું જે એન્થેરોઝોઇડ છે એ સ્વિમ કરી અને નેક ઓફ આર્ચિગોનિયમ સુધી પહોંચે.
This is structure of male gametophyte. Next is female gametophyte. Megaspore are much larger than the microspore. ફિમેલ ગેમેટોફાઇટમાં મેગાસ્પોર છે એ મોટા હોય અને સાઇઝમાં મોટા હોય, અને મેલ ગેમેટોફાઇટમાં જે માઇક્રોસ્પોર છે એ સાઇઝમાં નાના હોય. ધ ડાયામીટર વરાઇઝ ફ્રોમ 0 to 15 to 0.5 મિલીમીટર. જે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે મેગાસ્પોર છે એનો ડાયામીટર કેટલો હોય? 0 to 15 અથવા તો 0.5 મિલીમીટર જેટલો. મેગાસ્પોર ઇઝ tetrahedral in shape and show tri-radiate range. હવે મેગાસ્પોર છે ટેટ્રાહેડ્રલ ઇન શેપ, એટલે અહીંયા તમે જુઓ છો આવા શેપનું હોય, બરાબર છે. ટેટ્રાહેડ્રલ 3 ભાગ પડતા હોય, અને ટ્રાય રેડિયન્ટ એટલે ટ્રાયંગ્યુલર હોય ને એવો શેપ હોય એનો. મેગાસ્પોર હેઝ 3 wall layers, namely એક્ઝોસ્પોર, મિઝોસ્પોર એન્ડ એન્ડોસ્પોર. હવે જે મેલ ગેમેટોફાઇટ હતી એમાં કેટલા વોલ હતા? કેટલા લેયર હતા વોલમાં? 2, એક્ઝાઇન એન્ડ ઇન્ટેન. ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે મેગાસ્પોર છે એમાં કેટલી વોલ હોય? 3 વોલ લેયર હોય. સૌથી બહારનું હોય એક્ઝોસ્પોર, વચ્ચે હોય મિઝોસ્પોર અને અંદર હોય એન્ડોસ્પોર. ઓકે, 3 વોલ લેયર, સૌથી બહારનું એક્ઝોસ્પોર, વચ્ચેનું મિઝોસ્પોર અને સૌથી અંદરનું એન્ડોસ્પોર. Megaspore has single haploid nucleus surrounded by granular cytoplasm rich in fatty acid substance. મેગાસ્પોર છે એમાં પણ સિંગલ હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ હતું. માઇક્રોસ્પોર છે એમાં પણ સિંગલ હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ હતું. બેયમાં ગ્રેન્યુલર સાઇટોપ્લાઝમ, અને બેયમાં જે એનું સાઇટોપ્લાઝમ છે એમાં ફેટી સબસ્ટન્સ છે એ વધારે હતા. Development of female gametophyte starts while megaspore is still inside the megasporangium. જેવી રીતે માઇક્રોસ્પોર છે એની અંદર ડેવલપમેન્ટ છે એ માઇક્રોસ્પોરની અંદર હોય ત્યારે જ થઈ જતું, એને આપણે શું કીધું હતું? ઇનસિટુ. એવી જ રીતે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટમાં ડેવલપમેન્ટ છે એ મેગાસ્પોર જ્યારે અંદર જ હોય ત્યારે જ ઇનસાઇડ એનું અંદર જ એનું ડેવલપમેન્ટ થાય. Megaspore are liberated from megasporangium either at the time of first archegonium formation or just after fertilization. મેગાસ્પોર છે એ લિબરેટ થાય એટલે જે મેગાસ્પોરની જે વોલ છે એ બ્રેક થાય અને મેગાસ્પોર છે એ લિબરેટ થાય. ઓકે, ક્યારે લિબરેટ થાય? કે જ્યારે આર્ચિગોનિયમનું ફોર્મેશન થાય કે ફર્ટિલાઇઝેશન થઈ જાય પછી એ લિબરેટ થઈ જાય. બરાબર. ફર્ટિલાઇઝેશન કોને કહેવાય? તો કે મેલ અને ફિમેલ ગેમેટ છે એ મેલમાં શું હતું? એન્થ્રોઝોઇડ હતું, અને ફિમેલમાં શું આવે? મેગાસ્પોર કે એગ આવે. એ બેયનું શું થઈ જાય? ફર્ટિલાઇઝેશન થઈ જાય, પછી બ્રેક થઈ જાય અને આર્ચિગોનિયમનું ફોર્મેશન થાય. આર્ચિગોનિયમ એટલે કે જે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એને શું કહેવાય? આર્ચિગોનિયમ. આ બેયનું ફોર્મેશન થાય ત્યારે અથવા તો ફર્ટિલાઇઝેશનના ટાઈમે શું થાય? મેગાસ્પોર છે એ બ્રેક થઈ જાય. This is the figure of female gametophyte. હવે એમાં મેગાસ્પોર ટેટ્રાડ. ઓકે, અહીંયા તમને ટ્રાયંગ્યુલર જેવું સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે, એમાં મેગાસ્પોર ટેટ્રાડ છે. ઓકે, હવે એમાં આપણે એવું કીધું હતું કે એનો ટ્રાય રેડિયેટ રીજ છે એવું બતાવે. બરાબર, આ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ટ્રાયંગ્યુલર શેપ છે. મેગાસ્પોરમાં 3 વોલ હોય, બહારનું એક્ઝોસ્પોર છે, અંદરનું મિઝોસ્પોર છે અને સાવ અંદરનું એન્ડોસ્પોર. ઓકે, આ જે છે એ એન્ડોસ્પર્મ છે, આપણે હવે આગળ ભણશું ત્યારે આવશે. Immediately before the development of female gametophyte initiate, a large vacuole appears in the center of megaspore. As a result, cytoplasm is pushed along the spore wall. હવે જ્યારે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે એનું ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય, બરાબર, જ્યારે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટનું ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે એના જે સેલ હોય એ સેલની અંદર શું હોય? લાર્જ વેક્યુઓલ હોય. વેક્યુઓલનો મીન્સ શું થાય? રસધાની. બરાબર છે. લાર્જ વેક્યુઓલ હોય ક્યાં હોય? તો કે સેન્ટર ઓફ મેગાસ્પોર.
એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ સાઇટોપ્લાઝમ ઇઝ પુશ્ડ અલોંગ ધ સ્પોર વોલ. કોઈ એક આપણે મેગાસ્પોર ઇમેજિન નથી કરવાનું, બરાબર? કોઈ એક સેલ છે એ ઇમેજિન કરી લ્યો. એ સેલની અંદર શું છે? મોટી બધી વેક્યુઓલ છે. હવે એ વેક્યુઓલ છે એ શું થાય કે એ વેક્યુઓલ ધીમે ધીમે સેન્ટરમાં આવી જાય. વેક્યુઓલ છે એ ધીમે ધીમે સેલની સેન્ટરમાં આવી જાય તો શું થાય? એનું સેલનું જે સાઇટોપ્લાઝમ છે એ શું થાય? વોલની સાઈડ થતું જાય ને, બરાબર? જે વેક્યુઓલ છે એ સેલની વચ્ચે સાઇટોપ્લાઝમની જગ્યા લઈ, એટલે શું થાય કે જે સાઇટોપ્લાઝમ છે એ શું થઈ જાય? સેલ વોલની એ બાજુ ખસેડાઈ જાય. તો ફિમેલ ગેમેટોફાઇટમાં શું થાય કે જ્યારે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટનું ડેવલપમેન્ટ છે એ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે જે વેક્યુઓલ છે એ શું થઈ જાય? સેન્ટરમાં આવી જાય અને જે સાઇટોપ્લાઝમ છે એ વોલની આજુબાજુમાં વયું જાય. દેર ઇઝ કન્સિડરેબલ એનરાજમેન્ટ ઓફ મેગાસ્પોર. હવે જ્યારે આવું થાય ત્યારે શું થઈ જાય કે જે સ્પોર જે વોલ છે એની આજુબાજુમાં સાઇટોપ્લાઝમ વયું જાય અને વચ્ચે વેક્યુઓલ આવી જાય ત્યારે જે મેગાસ્પોર છે એ શું થઈ જાય? એનલાર્જ થઈ જાય. એટલે મેગાસ્પોર છે એ સાઇઝમાં મોટું થઈ જાય. એટલે જે મેગાસ્પોર છે એ સાઇઝમાં મોટું થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિકલી જે એની વોલ છે એ વોલમાં શું થાય? પ્રેશર જનરેટ થાય. ઓકે, જે મેગાસ્પોર છે એમાં વચ્ચે વેક્યુઓલ આવી જાય એટલે એના લીધે આજુબાજુમાં જે સાઇટોપ્લાઝમ છે એ સાઇટોપ્લાઝમ કઈ બાજુ ધકેલાય છે? સેલ વોલ બાજુ ધકેલાય છે. અને સેલ વોલ છે એની ઉપર ઓટોમેટિકલી પ્રેશર આવી જાય કેમ કે મેગાસ્પોર છે એ એનલાર્જ થાય. ધ આઉટર વોલ એટલે જે એક્ઝોસ્પોર, 3 વોલ હતી, એક્ઝોસ્પોર, મિઝોસ્પોર અને એન્ડોસ્પોર. ધ આઉટર વોલ એક્ઝોસ્પોર ગ્રોઝ મોર રેપિડલી ધેન ધ મિઝોસ્પોર એન્ડ એન્ડોસ્પોર. હવે શું થાય કે આઉટર વોલ છે મેગાસ્પોર છે એ એનલાર્જ થઈ જાય. પછી જે આઉટર વોલ છે જે એક્ઝોસ્પોર છે એ શું થઈ જાય? વધારે મોટું થઈ જાય. અને કેના કરતાં? તો કે મિઝોસ્પોર અને એન્ડોસ્પોર એના કરતાં જે એક્ઝોસ્પોર છે એ વધારે મોર રેપિડલી ગ્રો થાય. Consequently, a large gap is formed in between the exospore and mesospore only at one point. હવે શું થાય કે જે એક્ઝોસ્પોર છે એ દૂર વહી જાય એટલા માટે જે મિઝોસ્પોર અને એન્ડોસ્પોર છે એ સેલની નજીક રહે અને એક્ઝોસ્પોર છે એ થોડુંક દૂર વહ્યું જાય. The space between exospore and mesospore is filled with the homogeneous liquid. હવે જે આ સ્પેસ છે, 3 લેયર હતા, 3 લેયરમાં શું થયું કે એક્ઝોસ્પોર છે એ દૂર વયું ગયું. એક્ઝોસ્પોર દૂર વયું ગયું એટલે મેગાસ્પોર અને એન્ડોસ્પોર છે એ એનાથી દૂર વયું ગયું એટલે એની વચ્ચે જગ્યા થઈ જાય. જે ગેપ છે એની અંદર શું થાય? લિક્વિડ છે એ ગેપ છે એ લિક્વિડથી ભરાઈ જાય, બરાબર છે? Megaspore is filled with the homogeneous liquid. Now the nucleus divided by free nuclear division forming a large number of nuclei. હવે આ જે એક્ઝોસ્પોર અને મિઝોસ્પોર વચ્ચે જે જગ્યા થઈ, સૌથી આઉટર લેયર અને જે ઇન બિટવીન વચ્ચેનું જે લેયર છે એ બે વચ્ચે જગ્યા થઈ, એની વચ્ચે શું આવી ગયું? લિક્વિડ આવી ગયું, બરાબર છે? પછી શું થાય કે એનું ન્યુક્લિયસ છે, કેનું ન્યુક્લિયસ? સેલની અંદર જે ન્યુક્લિયસ આવેલું છે એ મેગાસ્પોરની અંદર જે ન્યુક્લિયસ છે એ ન્યુક્લિયસ ડિવાઈડ બાય ફ્રી ન્યુક્લિયર ડિવિઝન. એનું જે ન્યુક્લિયસ છે એ શું થાય? એનું ડિવિઝન થાય અને એની અંદર ઘણા બધા નાના નાના ન્યુક્લિયસ છે એ ફોર્મ થાય, બરાબર? સેલ ડિવાઈડ નથી થતો, ખાલી એનું અંદર જે ન્યુક્લિયસ છે એ ડિવાઈડ થાય છે અને એની અંદર શું થાય? કન્ટિન્યુઅસલી ડિવિઝન થાય એટલે ઘણા બધા નાના નાના ન્યુક્લિયસ છે એ ફોર્મ થાય. ફ્રી ન્યુક્લિયસ આર અનઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ. હવે એ ફ્રી ન્યુક્લિયસ જનરેટ થાય એટલે એનું કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ કોઈ સ્પેસિફિક શેપમાં કે કોઈ એવું સ્પેસિફિક મેનરમાં ન થાય, બરાબર છે? એ અનઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય. નાવ wall formation start from the apical region downwardly, thus forming an upper cellular region known as a female prothallus and lower non-cellular region known as a storage region. હવે શું થાય કે ફ્રી ન્યુક્લિયર ડિવિઝન થઈ ગયું અને જે એક્ઝાઇન છે એ ઉપર વયું ગયું, દૂર વયું ગયું અને વચ્ચે લિક્વિડ ફોર્મ થઈ ગયું. ઓકે,
હવે એ વચ્ચે લિક્વિડ છે એ ભરાઈ ગયું એટલે ત્યાં કોઈ સેલ ડિવિઝનની કે એવી કોઈ ત્યાં શક્યતા રહેતી નથી. હવે શું થાય, વોલ ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ થાય એટલે સેલ વોલનું ફોર્મેશન થાય. પહેલાં શું થયું, ન્યુક્લિયસનું ડિવિઝન થયું. હવે ન્યુક્લિયસની આજુબાજુમાં શું થાય, સેલ વોલનું ફોર્મેશન થાય. વોલ ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ ફ્રોમ એપાઇકલ રિજિયન. વોલ ફોર્મેશન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય, એપાઇકલ રિજિયન એટલે જે ઉપરનો રિજિયન છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય ડાઉનવર્ડલી, thus forming an upper cellular region known as a female prothallus and lower non-cellular region known as a storage region. જે ઉપરનો રિજિયન છે એ શું કહેવાય, ફિમેલ પ્રોથેલસ, અને નીચેનો રિજિયન છે એ શું કહેવાય, સ્ટોરેજ રિજિયન. એક રિજિયન છે કે જ્યાં સેલ ડિવિઝન નથી થયું એને શું કહેવાય, સ્ટોરેજ રિજિયન, અને જે ઉપરનો રિજિયન છે એને શું કહેવાય, ફિમેલ પ્રોથેલસ. The wall of lower cell become thick and forming diaphragm. જે વોલ છે, નીચેના જે સેલ છે એની જે વોલ છે એ શું થાય, થીક થાય અને શું બનાવે, ડાયાફ્રામ બનાવે. ઓકે, નાવ ધ ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ જ્યારે ઇનિશિએટ થાય ત્યારે એની આજુબાજુમાં શું થાય, વેક્યુઓલ આવે. વેક્યુઓલ આવે એટલે શું થાય, એનું જે સાઇટોપ્લાઝમ છે એ સેલ વોલ છે એ સાઇટોપ્લાઝમ છે એ સેલ વોલ બાજુ શું થાય, પુશ થાય. અને જે મેગાસ્પોર છે એ એનલાર્જ થાય અને જે એનું આઉટર વોલ છે, 3 વોલ છે, એક્ઝોસ્પોર, મિઝોસ્પોર એન્ડ એન્ડોસ્પોર. એમાંથી જે એક્ઝોસ્પોર છે એની વચ્ચે, એક્ઝોસ્પોર અને મિઝોસ્પોર વચ્ચે શું થાય, એક પોઈન્ટ ઉપર એક્ઝોસ્પોર અને મિઝોસ્પોર વચ્ચે જગ્યા થાય, ત્યાં શું થઈ જાય, લિક્વિડ છે એ જે જગ્યા છે એ લિક્વિડથી ફિલ થઈ જાય. હવે શું થાય, ન્યુક્લિયસ ડિવાઈડ થાય. ન્યુક્લિયસમાં કેવું ડિવિઝન થાય, તો કે ફ્રી ન્યુક્લિયર ડિવિઝન થાય. અને જે ફ્રી ન્યુક્લિયર ડિવિઝન છે એમાં ઘણા બધા જે ન્યુક્લિયસ છે એ ફોર્મ થાય. એનું ડિવિઝન છે એ કોઈ અનઇક્વલ ડિવિઝન હોય અને એમાં કોઈ સ્પેસિફિક મેનર, કોઈ સ્પેસિફિક શેપ ન હોય, અને જે ન્યુક્લિયસ છે એ શું હોય, અનઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ હોય. હવે જે ન્યુક્લિયસ છે એની આજુબાજુમાં શું થાય, વોલ ફોર્મ થાય એટલે એ શું બની જાય, સેલ બની જાય. ન્યુક્લિયસની આજુબાજુમાં વોલ ફોર્મેશન થાય અને સેલ બની જાય. અને એ સેલ છે એ સેલનું ફોર્મેશન છે કે વોલનું ફોર્મેશન છે એ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય, એપાઇકલ રિજનથી ડાઉનવર્ડ રિજન, એટલે ઉપરથી નીચે સુધી એનું શું થાય, સેલ્યુલર રિજન ફોર્મ થાય. હવે એ જે ઉપરથી નીચેનો રિજન છે કે જ્યાં સેલ ફોર્મ થયા છે એ રિજનને શું કહેવાય, ફિમેલ પ્રોથેલસ, અને લોઅર નોન સેલ્યુલર રિજન છે એને શું કહેવાય, સ્ટોરેજ રિજન. ધ વોલ ઓફ લોઅર સેલ, એનું જે સેલ વોલ છે, નીચેના જે સેલ્સ છે એની જે વોલ છે એ શું છે, થીક થઈ જાય. લેટર ઓન ધ વેક્યુઓલ ઓલ્સો ડિસઅપિયર્સ એઝ ધ સાઇટોપ્લાઝમ ઇન્ક્રીઝ ઇન અમાઉન્ટ. હવે જે વેક્યુઓલ છે જે મોટી થઈ હતી, ઓકે, જો આ જે સ્ટ્રક્ચર છે, આ સ્ટ્રક્ચર છે એ એમ્બ્રિયોનો છે. એમ્બ્રિયો છે એમાં શું થઈ જાય, જો આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ 3 વોલનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ છે, બરાબર, એન્ટાઇન, એક્ઝાઇન અને મિઝોસ્પોર, એન્ડોસ્પોર અને એક્ઝોસ્પોર, મિઝોસ્પોર અને એન્ડોસ્પોર. હવે જ્યારે લેટર ઓન ધ વેક્યુઓલ ઓલ્સો ડિસઅપિયર એઝ અ સાઇટોપ્લાઝમ ઇન્ક્રીઝ. હવે જે વેક્યુઓલ છે એ શું થઈ જાય, ડિસઅપિયર થઈ જાય. કેવી રીતે, તો કે સાઇટોપ્લાઝમ વધે એટલે વેક્યુઓલ છે એ ડિસઅપિયર થઈ જાય. એટ ધીસ સ્ટેજ ધ સ્પોર વોલ રપ્ચર alone in the triradiate ridge exposing the part of female gametophyte may develop chloroplast. Many rhizoid develop from the exposed part. હવે શું થયું, જે વેક્યુઅલ છે એ ડિસઅપિયર થઈ જાય, સાઇટોપ્લાઝમ વધી જાય એટલે આ સ્ટેજમાં જે સ્પોરની વોલ છે, સ્પોરની જે 3 વોલ છે એ વોલ શું થઈ જાય, રપ્ચર થઈ જાય, બરાબર છે, બ્રેક થઈ જાય. અને એ વોલ રપ્ચર થઈ જાય એટલે અંદરનો જે પાર્ટ છે એ આખો શું થઈ જાય, એક્સપોઝ થાય. વોલ છે એ બ્રેક થઈ જાય એટલે અંદરનો પાર્ટ શું થાય, એક્સપોઝ થાય. ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ મે ડેવલપ chloroplast. Many rhizoid develop from the
એક્સપોઝ જે પાર્ટ છે બરાબર, એક્સપોઝડ પાર્ટમાંથી રાઇઝોઇડ ડેવલપ થાય. ઓકે, જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નાના નાના રાઇઝોઇડ ડેવલપ થાય. એ રાઇઝોઇડ છે એની અંદર શું આવેલું હોય? ક્લોરોપ્લાસ્ટ આવેલું હોય. ક્લોરોપ્લાસ્ટ આવેલું હોય એનો મતલબ શું થાય કે એ ફોટોસિન્થેસિસ કરી શકે. ઓકે, they attach gametophyte to the substratum. હવે જે આ રાઇઝોઇડ ફોર્મ થયું, એ રાઇઝોઇડ શું કરે? એને એટેચ કરે સોઇલ સાથે કે કોઈ સબસ્ટ્રેટમ સાથે કે જમીન સાથે, બરાબર, એને એટેચ કરવાનું કામ કરે. આર્ચિગોનિયા ડેવલપ ફ્રોમ ધ એપાઇકલ ટિશ્યુ ઓફ ગ્રેમેટોફાઇટ. હવે જે આ એપાઇકલ ટિશ્યુ છે બરાબર, આ જે ઉપરની ટિશ્યુ, આ રાઇઝોઇડ છે એ શું કરે? જમીન સાથે એટેચ કરવાનું કામ કરે, અને જે એની એપાઇકલ ટિશ્યુ છે ત્યાંથી શું ફોર્મ થાય? આર્ચિગોનિયમ ફોર્મ થાય. મેચ્યોર આર્ચિગોનિયમ ઓફ સેલાજિનેલા હેવિંગ 2 સેલ્સ. મેચ્યોર આર્ચિગોનિયા હોય સેલાજિનેલામાં, એમાં 2 સેલ્સ હોય, બરાબર, 2 સેલ હોય. કયા કયા સેલ હોય? કન્સિસ્ટિંગ લોંગ નેક એન્ડ એન એક. 2 સેલ હોય. 2 સેલમાં કયા કયા સેલ હોય? નેક સેલ, બરાબર. જે અહીંયા જે સેલ્સ હોય એને શું કહેવાય? નેક સેલ કહેવાય, અને જે નીચે સેલ હોય એને શું કહેવાય? એગ સેલ કહેવાય. 2 સેલ હોય એમાં નેક સેલ અને એગ સેલ. હવે નેકની અંદર કેટલા સેલ હોય? નેકમાં 8 સેલ હોય, બરાબર. નેક કન્સિસ્ટિંગ 8 સેલ એન્ડ 2 ટ્રાઇસ ઓફ ઈચ, બરાબર છે. નેકમાં શું હોય? 8 સેલ્સ હોય. એન્ડ વેન્ટર કેનાલ સેલ, બરાબર છે. નેક કેનાલ સેલ, 2 ટ્રાઇસ ઓફ ઈચ, આ નેક કેનાલ સેલ, આ વેન્ટર કેનાલ સેલ એન્ડ એગ સેલ, બરાબર છે. હવે જે આ આર્ચિગોનિયા છે એની અંદર 4 સેલ હોય એ નેક સેલ હોય, બરાબર. નેક સેલ પછીનો જે સેલ છે એ નેક કેનાલ સેલ, એના પછીનો જે સેલ છે એ વેન્ટર કેનાલ સેલ, અને એના પછીનો જે સેલ છે એ એગ સેલ. 2 સેલ એટલા માટે કીધા છે કેમ કે નેક સેલ અને એગ સેલ એવી રીતે મેઇન 2 સેલ છે. હવે નેક સેલમાં ફર્ધર ડિવિઝન કરો તો નેક સેલમાં 8 સેલ છે, 8 સેલ, અને એમાંથી જે 4 સેલ છે એ કેવા છે? નેક કેનાલ સેલ છે. સોરી, 4 જે સેલ છે એ કેવા છે? નેક સેલ છે. એની નીચેનું જે સેલ છે એ કેવો છે? નેક કેનાલ સેલ. અને આ જે સેલ છે એમ એગ સેલની ઉપરનો જે સેલ છે એ શું છે? વેન્ટર કેનાલ સેલ. અને એના પછી સૌથી નીચે શું હોય? એગ સેલ. The 4 terminal cells of neck projected beyond the surface of gametophyte as asymmetric patches. હવે જે 4 સેલ છે ટર્મિનલ સેલ નેકની આજુબાજુ હોય એ શું કરે? એસિમેટ્રિક પેચ બનાવે. એસિમેટ્રિક એટલે જો આ જે તમને સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે એને શું કહેવાય? એસિમેટ્રિક પેચ ફોર્મ કરે. રેસ્ટ ઓફ ધ આર્ચિગોનિયમ રિમેન્સ એમ્બેડેડ ઇન અ ટિશ્યુ ઓફ ગેમેટોફાઇટ. હવે જે બાકીનું જે આર્ચિગોનિયમ છે, આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ કેની અંદર રહે? ગેમેટોફાઇટની જે ટિશ્યુ છે એની અંદર શું રહે? પ્રોટેક્ટેડ રહે. This is the structure of male gametophyte and female gametophyte. In next lecture, we will study about the fertilization of this male gametophyte and female gametophyte and embryo development or young sporophyte in this male and female of this Selaginella. Okay, thank you.